Hi, good morning. In the yesterday class, we are learning about the construction tables for difference tables. In this class, I am going to telling about the Newton's forward interpolation and Newton's backward interpolation. Regarding this construction of, before going to Newton's forward or backward interpolation, first we have to construct the difference table and how to we calculate the forward differences and backward differences. For this I have to take in one example here, that is in the example 1 I can take the one difference table, that is x values varies from 0 to 25 with a common difference of 5 and y values will be corresponding y values are 7, 11, 14, 18, 24 and 22. For this table I am constructing the difference table, that is the difference table either it is a forward or backward, we are giving the same sentence here. For this I have to take in the following columns. X values are they are given and y values are the corresponding the given values. Here x values are, how many x values we have here? X0, x1, x2, x3, x4, x5. That means we have the 6 values. So we are ending with x5. So we have the fifth order differences are the last differences. So for this, first order differences, second order differences, third order differences, fourth and along with fifth differences we are calculating here. So I have to write in here x values are 0, 5, 10, 15, 20, 25 and the corresponding y values are 7, 11, 14, 18, 24, 22. So already we know that how do we calculate the differences? y2 minus y1, y1 minus y0, y3 minus y2, y4 minus y3, like this. 11 minus 7, that is the value of 4. I have to represent here 11 minus 7 is 4, that is the first difference. 14 minus 11, 3. 18 minus 14, 4. 24 minus 18, 6. 22 minus 24, that is minus 2. So those are the first order differences. Similarly, I have to calculate the second order, third order, fourth order and fifth order. In this case, if I want to take the first order forward differences, so the forward differences are always in the upwards. That the first value is y0, the next value is delta y0, so delta square y0, delta cube y0, delta power 4 y0 and delta power 5 y0. If I take the formula as forward differences, suppose we take the backward differences, we does not consider the forward differences. In that case, we take the backward differences. The backward differences are the last rows. Those are y5. The last one is y5, del y5, del square y5, del cube y5, del power 4 y5 and del power 5 y5. Forward differences are the top one, backward differences are the bottom values. Right, I am representing here, that is forward differences. The first one is y0, delta y0, delta square y0, delta cube y0, delta power 4 y0 and delta power 5 y0. So I write here. And also backward differences, y5, del square y5, del cube y5, del power 4 y5 and del power 5 y5. Those are the backward differences I write here. Now using this construction of the difference table, now we want to learn about Newton's forward and backward interpolations. What is Newton's forward interpolation? So Newton's forward interpolation is, let y is equal to f of x be the given function and the corresponding values are like this. Then the Newton forward interpolation formula. Newton forward interpolation formula for finding y at a given x is given by, this is your formula, y is equal to f of x is equal to y0 plus p into delta y0, p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y0, p into p minus 1 into p minus 2 into delta cube y0 by 3 factorial plus up to so on. ఈ ఫార్ములాలో మీకు తెలియాల్సిందల్లా y0 వాడిస్తాడు కదా, మనం ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సా బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్సా ఏం చేస్తున్నాం? ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడుతున్నాం. ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ అంటే ఇందాకే చెప్పాను, ఏం వాడాలి?
y0 డెల్టా y0 డెల్టా స్క్వేర్ y0 ఇలాంటివన్నీ వాడాలి. కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలో మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే y0 డెల్టా స్క్వేర్ y0 డెల్టా క్యూబ్ y0 ఇలా అన్నీ కనిపిస్తాయి. సో y0 డెల్టా y0 డిఫరెన్స్ టేబుల్స్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ ఈజ్ అబౌట్ p? p ఈజ్ హియర్ p కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా x మైనస్ x0 బై h. x ఈజ్ ద గివెన్ వాల్యూ. మనం ఇక్కడ y కనుక్కుంటున్నాం కదా, y ఎట్ ఎ గివెన్ x అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. x0 ఈజ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద tabular form and h is the interval difference between the arguments. x1 minus x0 is nothing but h. So we can calculate the p value using x minus x0 by h. మరి న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాని మనం ఎప్పుడు వాడాలి, ఏ ప్రాబ్లంకి వాడాలి అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, దిస్ ఈస్ ద వెరీ యూస్ఫుల్ టిప్ అండి. ఇది మీకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఇంటర్పోలేషన్ అనేది? ఈ న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ని మీరు వాడాలి అని అంటే మీరు కనుక్కునే వాల్యూ ట్యాబులర్ వాల్యూలో స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. స్టార్టింగ్లో కనుక ఉంటే వీ కెన్ యూస్ న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్. ఓకే, ఈ న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. చూడండి, యూజింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా విచ్ ఈస్ టు బి యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, దట్ మీన్స్ ఈ పవర్ అని, ఈ పవర్ 1.75ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. ఏ ట్యాబులర్ ఫామ్ వాడాలో వీడు చెప్పట్లేదు. న్యూటన్ ఫార్వర్డా, న్యూటన్ బ్యాక్వర్డా, గాసా, లెగ్రాంజెసా అనేది మనకు చెప్పట్లా. యూజింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ ఇంటర్పోలేషన్ అంటున్నారు. కాబట్టి మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఏ ఇంటర్పోలేషన్ని వాడాలి అనేది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చిన టేబుల్ చూడండి, ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంది, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్వెల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ కామన్ విత్ ఏ హెచ్ వాల్యూ 0.1. దట్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. దిస్ కామన్ డిఫరెన్స్ విల్ బి కామన్ రేషియోలో ఉంది కాబట్టి మనం ఇది ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఇంటర్వెల్ కింద వస్తుంది. ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఇంటర్వెల్లో మనకి ఎన్ని రకాల ఇంటర్పోలేషన్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్, న్యూటనా, గాసా. న్యూటన్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది న్యూటనే, కాకపోతే న్యూటనే వాడాలి అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఎంత? 1.75. మీకు ఇచ్చిన టేబుల్ని 2 ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్కి కట్ చేసుకోండి. 1.7, 2.0 మిడిల్కి కట్ చేయడం అంటే 1.85. ఇప్పుడు మీరు కనుక్కునే వాల్యూ 1.75 ఫస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్లో ఉంది కాబట్టి మీరు న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. అదే 1.95 క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, వీ కెన్ యూస్ న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్. మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్లో కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి, ఫార్వర్డ్ అయినా వాడుకోవచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ అయినా వాడుకోవచ్చు. దేనికి ఏ ఫార్ములా వేసినా సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఫార్వర్డ్ సమ్కి మీరు బ్యాక్వర్డ్ వేసినా సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది, బ్యాక్వర్డ్కి ఫార్వర్డ్ వేసినా సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. కానీ ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడాలనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్లో కనుక మీరు వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్లో కనుక్కోవాలంటే బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ది వాల్యూలో కనుక్కోవాలంటే ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, ఫార్వర్డ్ అయినా బ్యాక్వర్డ్ అయినా. సో ఈ టేబుల్కి ముందు నేను డిఫరెన్స్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఎలా వేస్తున్నాను? x0, x1, x2, x3 నాకున్నాయి. ఇక్కడ x3 వరకే కదా ఉన్నాయి, అవి వేసాను. అండ్ కరస్పాండింగ్ y వాల్యూస్, వాడిచ్చిన y వాల్యూస్ నోట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంతండి? 6.050 మైనస్ 5.474 ఎంత? 0.576. దట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వాల్యూ 0.576. అట్లానే నెక్స్ట్ 6.686 మైనస్ 6.050 ఎంత? 0.636. నెక్స్ట్ 7.389 minus 6.686, that is 0.703. Those are the first order differences. Now go for the second order differences, that is 0.636 minus 0.576. How much? 0.060. Next
0.703 minus 0.636, that is 0.067, and the last value, the third order difference, 0.067 minus 0.060, that is 0.007. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన y వాల్యూ ఏంటి? ఇది డిఫరెన్స్ టేబుల్ని వేసుకోవడం. ఈ డిఫరెన్స్ టేబుల్లో ఇప్పుడు మీరు ఫార్వర్డ్ వాడాలా బ్యాక్వర్డ్ వాడాలా అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన వాల్యూని బేస్ చేసుకొని వాడతామని చెప్పాను ఇందాక. 1.75 స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ వాడతాం. ఫార్వర్డ్ వాడుతున్నాము అంటే మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? ఫార్వర్డ్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద y0. ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ డెల్టా y0, the second value delta square y0, and the third value delta cube y0. We can use these four values. ఇదే ప్రాబ్లంకి మీకు 1.95కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే మీరు బాటమ్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది y3, డెల్ y3, డెల్ స్క్వేర్ y3, డెల్ క్యూబ్ y3. ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్వర్డ్ వద్దు, ఫార్వర్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవి మీ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఎక్స్ వాల్యూ 1.75 స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్లో ఉంది. న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడుతున్నాం అని చెప్పాను కాబట్టి ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా వాడా. ఇక్కడ డెల్టా క్యూబ్ y0తోనే ఎందుకు ఆపేశాను? టేబుల్లో లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత? డెల్టా క్యూబ్ y0. కాబట్టి నేను ఫార్ములాని కూడా డెల్టా క్యూబ్ y0తోనే సమ్ ఆపేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫార్ములాలో y0 తెలుసు, డెల్టా y0 తెలుసు, డెల్టా స్క్వేర్ y0 తెలుసు, డెల్టా క్యూబ్ y0 తెలుసు. ఇంకా తెలియని వాల్యూ ఏంటిది? p వాల్యూ కావాలి. p వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్లో p అంటే ఎంత? x మైనస్ x0 బై h. x అంటే ఎంత ఇచ్చారు? 1.75. x0 అంటే ఎంత? 1.7. 1.75 మైనస్ 1.7 డివైడెడ్ బై h. h మీన్స్ కామన్ రేషియో. What is the common ratio? 1.8 minus 1.7, that is 0.1. The total value is 0.5. Now substitute all the values in this formula. That is y is equal to f of x is equal to first value ఎంత అన్నాం? y0. y0 అంటే ఎంత? 5.474. 5.474 y0 plus p into delta y0. p అంటే 0.5. p into delta y0. delta y0 ఎంతండి? 0.576 plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y0. What is delta square y0? 0.060. Next plus 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.5 minus 2 by 3 factorial into delta cube y0. What is delta cube y0? 0.007. 0.007. That is, now I calculate 5.474 plus 0.5 into 0.576, that is 0.288 plus 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.60. అంతేనా? 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.60 total divided by 2 factorial అంటే ఎంత? 2, that is minus 0.075 plus the third value 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.5 minus 2 into 0.007 divided by 3 factorial ఎంత? 6 వేయండి, that is the last value 0. So totally 5.474 plus 0.288 minus 0.075, that is 5.6
687. So the value of y at x is equal to 1.75. Okay, na? 1.75 is y is equal to 5.687. This is the end of Newton's forward interpolation. So in the next class we can learn Newton backward interpolation. Thank you.